Chapter 2, Types of Software. Introduction. In the previous classes, you have studied that the computer is a versatile machine which makes the work of human beings simpler. আগে আমরা পড়েছি যে কম্পিউটার হচ্ছে একটা বহুগুণ সম্পন্ন একটা মেশিন যেটা আমাদের কাজ অর্থাৎ মানুষের কাজকে খুব সহজ করে দিয়েছে. It is connected to several hardware devices which perform the function of input, processing and output. এর মধ্যে অনেক হার্ডওয়্যার ডিভাইস রয়েছে যেটা ইনপুট, প্রসেস আর আউটপুটের কাজ করে. But these hardware devices are of no use if there is no software which works on the instruction that we input into the computer. যদি কোনো সফটওয়্যার না থাকে তাহলে এই হার্ডওয়্যারের কোনো কাজ নেই. Software is a program that enables the computer to perform specific task. সফটওয়্যার হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রাম যেটা কম্পিউটারকে সক্ষম করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য. It controls the operation and working of the computer. কম্পিউটারের সমস্ত কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে. Based on the function and purpose, software is broadly classified into system software and application software. এই কম্পিউটার সফটওয়্যারকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার. So what is system software? The system software is a collection of program designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer. অর্থাৎ কম্পিউটারের এই সফটওয়্যার কি কাজ করছে? সিস্টেম সফটওয়্যার অপারেট করে, কম্পিউটারকে কন্ট্রোল করে আর কম্পিউটারের যে কাজ করার ক্ষমতা সেটাকে এক্সটেন্ড করে. This software is usually prepared by the computer manufacturer. যারা কম্পিউটার তৈরি করে তারা কিন্তু এই সফটওয়্যারটা বানিয়ে নেয়. It acts as an interface between the hardware and the user. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং কম্পিউটার ব্যবহারকারীর মধ্যে একটা যোগাযোগ তৈরি করে. সিস্টেম সফটওয়্যার ইনক্লুডস, সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে কি কি পড়ে? অপারেটিং সিস্টেম পড়ে, কম্পাইলার পড়ে, অ্যাসেম্বলার পড়ে, ফাইল ম্যানেজমেন্ট টুলস, সিস্টেম utilities and debugger. Some important features of system software are: it is close to the system. সিস্টেমের খুব কাছে, মানে এছাড়া তো কোনো কাজ করা সম্ভব নয়. It is not easy to design. এটাকে ডিজাইন করা খুব একটা সহজ নয়. It is fast in speed. এর স্পিডটা খুব বেশি. It is written in low level language. এটা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা. It is difficult to manipulate. এটাকে ম্যানিপুলেট করা অর্থাৎ এটাকে চালানো করা কিন্তু একটু কঠিন. The different types of system software are operating system, utility program, language processor. তিন ধরনের সিস্টেম সফটওয়্যার হয়. ফার্স্ট, অপারেটিং সিস্টেম. An operating system is the interface which acts between the computer hardware and the end user. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ইউজারের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষা করে. It is a system software which controls the overall activity of the computer system. এই কম্পিউটার সিস্টেমের টোটাল কাজটাকে কন্ট্রোল করে. Some commonly used operating systems are Microsoft Windows, Mac OS X and Linux. The operating system gets loaded when we switch on the computer. এই অপারেটিং সিস্টেম তখন লোড হয় যখন আমরা কম্পিউটারের সুইচ অন করি. Some of the uses of operating system. কি কি ব্যবহার অপারেটিং সিস্টেমের? It manages the resource of system. It acts as an interface between the user and the computer hardware and thus manages the transfer of data between them. অর্থাৎ কম্পিউটারের যে ব্যবহারকারী তার সঙ্গে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের একটা যোগাযোগ করে এবং যে সমস্ত ডেটা দুজনের মধ্যে আদান প্রদান হয় সেটাকে ট্রান্সফার করতে হেল্প করে. It looks after the system security and performance. আমাদের কম্পিউটারে যে নিরাপত্তা এবং কাজ সেই দুটোকে দেখাশোনা করে. It allow for smooth functioning of application software. বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যে আমরা ইউজ করি সেটাকে খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে সাহায্য করে. Different types of operating system. বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম হয়. Number 1, single user operating system. It allow only one user to work on an application and to access data, for example Windows. এটা কি করে? এই সিঙ্গেল ইউজার অপারেটিং সিস্টেমে একজনই মাত্র কাজ করতে থাকে. এক্সাম্পল হচ্ছে উইন্ডোজ. মাল্টি ইউজার অপারেটিং সিস্টেম. It allow more than one user to access the same data at the same time, for example Linux. আর এই লিনাক্স ব্যবহার করে একটা ইউজার
মানে একটার থেকে বেশি ইউজার কি করতে পারে, এই অপারেটিং সিস্টেমটাকে ইউজ করতে পারে। মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম, দিস টাইপ অফ অপারেটিং সিস্টেম ইজ কেপেবল অফ সাপোর্টিং অ্যান্ড ইউটিলাইজিং মোর দ্যান ওয়ান কম্পিউটার প্রসেসর, অর্থাৎ যে কম্পিউটারে আমরা একটা বেশি দুটো প্রসেসর ইউজ করব সেখানে এই মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতে হবে। এক্সাম্পল লাইনাক্স অর লিনাক্স, ইউনিক্স অ্যান্ড উইন্ডোজ এক্সপি। Multitasking operating system, this type of operating system allow multiple software processes to run at the same time, অর্থাৎ বিভিন্ন একের বেশি সফটওয়্যারের কাজ একই সময়ে যদি আমরা করতে চাই তাহলে সেটা মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম হয়। এক্সাম্পল হচ্ছে উইন্ডোজ 8। মাল্টি-থ্রেডিং অপারেটিং সিস্টেম, this type of operating system allow different parts of a software program to run concurrently in the system, অর্থাৎ এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম কি করা হয় যে একটা সফটওয়্যার প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশকে আমরা একই সময়ে সিস্টেমের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি। কিসে করতে পারি? লিনাক্স, ইউনিক্স অ্যান্ড উইন্ডোজ এক্সপিতে করতে পারি। এই অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন ভাগ সিঙ্গেল ইউজার, মাল্টি ইউজার, মাল্টি প্রসেসিং, মাল্টিটাস্কিং অ্যান্ড মাল্টি থ্রেডিং।